दर्शक बंधु महाभारत समय जड़े अजना पात्र जहाँ बहुत कम लोग जानी एवं जदिओ जानी तेबे एतिक मात्र जानी कि एकलव्य नामक जड़े धनुर्धर थिला जहाँ गुरु द्रोण शिक्षा देवाकू मना कर देथिले एवं जेतेबेले एकलव्य निजे तांको गुरु भाव ग्रहण करी धनुर्विद्या पारंगत हासिल कले तेबे गुरु द्रोणाचार्य दक्षिण रूप से एकलव्यठू तांको आंगुठी मागी नहीं। परंतु दर्शक बंधु आज भिडियो आमे से विषय जानिबा कि आंगुठी को दक्षिण रूप से दे सारा पर एकलव्यर कौन होइथिला एवं सी किए थिले जी एकलव्यर वध करथिले। तेबे दर्शक बंधु ए समस्त विषय जानिबा भिडियो को शेष पर्यंत अवश्य देखंतु। नमस्कार दर्शक बंधु एम टू स्टोरी टेलर रे आपण मानक पुणी थे स्वागत। एकलव्य को किए मारी यह जानिबा पूर्व आसंतु जानिबा एकलव्य वास्तव में किए थिले। महाभारत ग्रंथ में वर्णित कथा अनुसार द्वापर जुगरे प्रयागराज स्थित श्रृंगबेरपुर नामक एक राज्य थिला। हिरण्यधनु नामक राजा से राज्य राजनीति करुथिले। एकलव्य से निषाद राजा हिरण्यधनु पुत्र थिले। जेहेतु महाभारत समय निषाद जाति को शूद्र हिसाब से विवेचना करा जाउथिला एणु आम श्रृंगबेरपुर विषय रे बेसी किसी जानी नाहु। एकलव्यर बाल्यकालर नाम अभिन्द्युम थिला। अनेके कहती कि एकलव्य को बाल्यकाल अभय नाम डाकुथिले। परंतु हरिवंश पुराण अनुसार एकलव्य राजा हिरण्यधनु निज पुत्र नथिले बरं से भगवान श्रीकृष्ण दादा घरे जन्म नहीं। ज्योतिष मैंने जितेबेले से बालकर कुंडली देखि भविष्य विषय रे तांको पिता को कहिले एकलव्य पिता भगवान श्रीकृष्ण उपदेश रे एकलव्य को राजा हिरण्यधनु को समर्पी देले। अर्थात जदि आमे हरिवंश पुराण को देखिबा तेबे एकलव्य शुद्ध पुत्र हेबा परिवर्ते जड़े क्षत्रिय राजकुमार थिले। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा अभिन्द्युम अर्थात अभय परवर्ती समय रे एकलव्य केमिति हेले। वास्तव में एकलव्य जड़े कुशाग्र बुद्धिर थिले एवं बाल्यकाल रे जेतेबेले तांकर शिक्षा कुलगुरुंक सानिध्य रे आरंभ हैला तांकर बुद्धि एवं एकाग्रता को देखि गुरु तांको नाम एकलव्य रखिथिले। सेही गुरुकुल रे जेतेबेले पुलक मुनि एकलव्यर धनुर्विद्या शिखिबार इच्छा एवं आत्मविश्वास को देखिले से सही कथा राजा हिरण्यधनु को कहिले, हे राजा आपणक पुत्र एकलव्य पाखरे एक महान धनुर्धारी हेबार समस्त गुण अछि। एहा पई केवल एक भल गुरुर मार्गदर्शनर आवश्यकता अछि। एहा परे राजा हिरण्यधनु पुलक मुनि कथा शुणी एकलव्य को महान गुरु द्रोणों पाखक नहीं गले एवं एकलव्य को तांको शिष्य करने आग्रह कले। एपटे एकलव्य मध्य द्रोणाचार्य को निजर गुरु हिसाब से ग्रहण कर सारी। परंतु गुरु द्रोण यह कही तांको शिक्षा देवा को मना करदेले कि से सही समय रे राजपुत्र व्यतीत अन्य काहाकू शिक्षा देउ नाहांती। गुरु द्रोणों कथा शुणी एकलव्य एवं तांको पिता निराश होई सेठू फेरी आसिले। परंतु एकलव्य गुरु द्रोण को निजर गुरु मानि सारी एवं से यह मते जानी कि गुरु द्रोण के व्यतीत अन्य केही तांको धनुर्विद्या शिक्षा दे पारिबे नाही। तेणु से गुरु द्रोण को आश्रम निकटवर्ती एक स्थान रे बन रे गुरु द्रोण को प्रतिमा स्थापन कले एवं सही प्रतिमा को गुरु द्रोण मन करी नित्य धनुर्विद्या अभ्यास आरंभ कले। एहीपरि भाव में अनेक वर्ष बीतीगला। थरे गुरु द्रोण पांडव एवं कौरव मानू धनुर्विद्यार शिक्षा देउथिले। सही समय रे गोटे कुकुरर भोकिला शब्द शुभिला। यह द्वारा समस्त ध्यान से आड़ को गला। परंतु किछि समय परे से कुकुर भोकिला शब्द आ शुभिला नाही। एणु गुरु द्रोण समेत समस्त पांडव एवं कौरव आश्चर्य होइगले। तापरे समस्ते से कुकुर शब्द आसुथबा स्थान को गले एवं यह देखि आश्चर्य होइगले कि केही जणे कुकुरर मुख को तीर रे बांधी देइछि हेले रक्तर गोटी हेले बुंदा मध्य बाहरी नाही। यह देखि समस्ते आश्चर्यचकित होइगले। यह परे गुरु द्रोण यह किए करिछि बोली कहिबारु एकलव्य सामना को आसिले एवं प्रणाम करी कहिले, गुरुदेव आपणक कृपारो मु एही कुकुरर एही अवस्था करिछि। एकलव्य मुखरु एपरि शुणी गुरु द्रोण पचारिले, हे बालक तुमे किए एवं मु तुमर गुरु केमिति हेली। एकलव्य कहिले, हे गुरुदेव
ମୁଁ ସେହି ଏକଲବ୍ୟ ଯିଏ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ପିତା ନିଷାଦ ରାଜ ହିରଣ୍ୟଧନୁଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ପରନ୍ତୁ ଆପଣ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ପରନ୍ତୁ ମୁଁ ହାର ମାନିଲି ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତିମାକୁ ନିଜ ଗୁରୁ ମନେକରି ପ୍ରତିଦିନ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାର ଅଭ୍ୟାସ କଲି ଏବଂ ତାହାର ପରିଣାମ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଏକଲବ୍ୟର କଥା ଶୁଣି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ଏକଲବ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ନ କରିଥିବା ବିଷୟରେ ଭାବି ଦୁଃଖୀ ହେଲେ। ସେ ଏକଲବ୍ୟକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ, ପରନ୍ତୁ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ବଚନ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବଚନ ଦେଇଥିଲେ କି ସେ ତାଙ୍କୁ ଦୁନିଆର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର କରିବେ। ବଚନ ମନେ ପଡ଼ିବାରୁ ସେ ସେଇଠି ରହିଗଲେ ଏବଂ ଏକଲବ୍ୟକୁ କହିଲେ, ଚାଲ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ମୋର ପ୍ରତିମା ଦେଖାଅ। ତାପରେ ଏକଲବ୍ୟ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ସମେତ କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଠି ଏକଲବ୍ୟ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରି ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନକୁ ଆସିଲା କି ଯଦି ଏକଲବ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ତେବେ ସେ ଅବଶ୍ୟ ଅର୍ଜୁନଠୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ହେବ। ତେଣୁ ସେ ଏକଲବ୍ୟକୁ କହିଲେ, ହେ ବତ୍ସ, ତୁମେ ମୋତେ ନିଜର ଗୁରୁ ମଣୁଛ, ତେବେ ଏହା ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିଥିବ କି ବିନା ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣାରେ କୌଣସି ବିଦ୍ୟା ସଫଳ ହୋଇନଥାଏ। ଏଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ତୁମେ ଏବେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅ, କାରଣ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଜ ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କଲି। ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏପରି ବାଣୀ ଶୁଣି ଏକଲବ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଆପଣ ମୋତେ ନିଜର ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ରୂପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବି? ତେବେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ କହିଲେ, ହେ ବତ୍ସ, ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ରୂପରେ ମୋତେ ତୁମର ଡାହାଣ ହାତର ବୃଦ୍ଧ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦରକାର। ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଏକଲବ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ପରନ୍ତୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚକୁ ବାହାର କରି ନିଜର ଡାହାଣ ହାତର ବୃଦ୍ଧ ଆଙ୍ଗୁଠି କାଟି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ କହିଲେ, ହେ ବତ୍ସ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ରହିଥିବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଆସିବେ, ପରନ୍ତୁ ତୁମ ପରି ଶିଷ୍ୟ କୌଣସି ଗୁରୁକୁ ଅନ୍ତକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ସମେତ କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଗଲେ। ଏକଲବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗବେରପୁର ଫେରି ଆସିଲେ। ସେଇଠି ସେ ବିନା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା ଏବଂ ଏକଲବ୍ୟ ବଡ଼ ହୋଇ ଜଣେ ବିରାଟ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ରୂପରେ ଗଣା ହେଲେ। ଶୃଙ୍ଗବେରପୁର ଫେରିଲା ପରେ ରାଜା ହିରଣ୍ୟଧନୁ ନିଜର ଜଣେ ନିଷାଦ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ ସୁନୀତାଙ୍କ ସହ ଏକଲବ୍ୟର ବିବାହ କରିଦେଲେ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ରହିଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହିରଣ୍ୟଧନୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ତେବେ ଏକଲବ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗବେରପୁରର ଶାସକ ହେଲେ। ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ହେଲା ପରେ ଏକଲବ୍ୟ ନିଷାଦ ଜାତିକୁ ନେଇ ଏକ ଶକ୍ତ ସେନା ଏବଂ ନୌସେନାର ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ବର୍ଦ୍ଧନ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଏହି କ୍ରମରେ ସେ ଥରେ ମଗଧ ନରେଶ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଜରାସନ୍ଧ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଥରେ ଏକଲବ୍ୟ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱାରିକା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ଯାଦବଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖବର ହେଲା, ସେ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ କି ଏକଲବ୍ୟ ଡାହାଣ ହାତର କେବଳ 4ଟି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଧନୁଷ ତୀର ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ହେଲା କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏକଲବ୍ୟ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହାର ନାଶ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ସେ ଏକଲବ୍ୟ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବହୁତ ସମୟ ପାଇଁ ଚାଲିଲା। ପରନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧର ସମାପ୍ତି ହେଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକଲବ୍ୟର ବଧ ହେଲା ଏବଂ ସେ ବୀରଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି କାହାଣୀ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିପାରିବେ? ଏକଲବ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଥିଲେ? ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଅବଶ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି
ଆଜିର ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ପୌରାଣିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ M2 ଷ୍ଟୋରି ଟେଲରକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।